नमस्कार मैतेश्री एवं आपन को मुद्दा को स्वागत करी आम जो स्वतंत्र आम आलोचना आज करवा आउ डेंगू को भय नहीं भारत रे कारण भारत प्रथम थर पर अनुमोदन करिछि डेंगू वैक्सीन को जापान द्वारा तैयारी करा जाइछि सत किंतु आम प्रत्येक वर्ष जो भाई भाव देखू वर्षा दिन वर्तमान चली वर्षा परे परे डेंगू बहुत अधिक देखा जाए हजार हजार लोक ये मृत्युवरण करती तेणु डेंगू को ये रोकब आपण पूर्व डेंगू होती न वर्तमान आपंकर डेंगू आप डेंगू पीड़ित अच्छा ये सबू कौन जिनिस कि मायने रखे ना क्यू डेंगा एमती गोटे टीका वर्तमान भारत अनुमोदन करिछि आपण को भी स्टेज रे थिले पूर्व हेइथाउ न हेइथाउ बा वर्तमान हेइथाउ आपण एको नै परिबे या ऊपर हम अधिक आलोचना करबा हमर ई स्वतंत्र उपस्थापना रे आउ डेंगू को भय नाही। आमे वर्तमान जो भाव में कथा होचे प्रथमे ये क्यू डेंगा क्यू डेंगू कौन ये जो रही आपणकर आज बड़ खबर डेंगू को लेकिन आसूची भारत सरकार एक अनुमोदन देइछन्ति प्रथम वैक्सीन डेंगू को लेकिन ये आसी भारत सरकार जितेबाला एक अनुमोदन दौरान डेंगू टीका हिसाब से तेणु डीसीजीआई ये टीका को मंजूरी देइछि। प्रति वर्ष जमी मुझे कहली जितेबाला वर्षा आसी जाए वर्षा पर डेंगू जोरदार व्यापी थाए भारत में कारण आम जो गोटे तथ्य जहाँ कहूँ केवल भारत में ही 3-4 वर्ष भितर पाखापाखि 11 गुण वृद्धि पाई डेंगू केसेस रे बा डेंगू मामला एवं एमिति गोटे समय डेंगू टीकार खूब आवश्यकता थिला एवं ये जो डेंगू टीका आसी क्यू डेंगा एकू जापान ताकेडा फार्मास्यूटिकल डेभलप जदि करिछि किंतु भारतर गोटे जो कंपनी अच्छी भारतीय टीका कंपनी बायोलॉजिकल ई ता सहित ताकेडा बायोलॉजिकल बा फार्मास्यूटिकल सहित गोटे टाइप अच्छी एवं भारत रे बायोलॉजिकल ई ही प्रोडक्शन करिबो क्यू डेंगार दुईटी टीका आपन को नबाक पड़िबो क्यू डेंगार वैक्सीन रो एवं वर्तमान पर्यंत 2022 रु नहीं कि 2026 भितर सारा विश्व रे 43 देश क्यूडेंगा को मंजूरी दे सारी एवं 32 नियुत डोज आपन अनुमान करि पारुथिबे केते पॉपुलर ये क्यूडेंगा ये वैक्सीन बा टीका नहीं सारी लोके कारण आम जदि कहबा ये केवल ही भारतर गोटे समस्या नुहे डेंगू विश्वर विभिन्न देश में डेंगू व्यापे और एक नहीं लोक मैंने प्राण हरांती। भारत गत किछि वर्ष हेलानी खूब अधिक ये रोग रे पीड़ित होउचंदी लोक माने कारण वर्षा परे परे जो प्रकार स्थिति देखा जाए एको नहीं कि डेंगू मशार प्रादुर्भाव देखा जाए आम एको नहीं कि किछि वर्ष धरिकी आम अधिक आम देखुचे केते अधिक केसेस आसुची एवं हठात कि जेतले जना पड़े आ किछि करिवार न थाए रोगी प्रायतः मृत्यु मुखर पड़ते जदि ठीक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया न गला ताहाले विश्व स्तर जदि देखिबा डेंगू मामला पाखापाखि गोटे 3 भागरू भागे केसेस केवल भारत में देखा जाए एवं केमती भाव कहली वर्तमान 43 देश में ये तो अनुमोदित पाई सारी एवं से भली भाव में भारत मध्य एबठू क्यू डेंगार टीका दबा आरंभ करिबो किंतु सबुठ बड़ कथा यार क्लिनिकल टेस्ट केमिति थिला एवं यार प्रभावशालीता केते केते प्रभाव विस्तार करि परिबो खालीटे तो ये लोकप्रिय है नथिबो या पछरे किछि कारण थिबो एको नै हम आलोचना करबा वर्तमान आम सहित जोड़ी होउछंती प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी सर को हम स्वागत करबा डॉक्टर चौधरी आपन को स्वागत करिवे आलोचना भितर को एवं आमे मु जेमती टिके आगु कहूली आम दर्शक मानू जे सबुठु बड़ किछि गत किछि वर्ष धरिकी आमे डेंगूर जो भयावहता आमे देखीचु तेणु गोटे कह जापर जदिओ पूर्ण विराम नुहे प्रथम टिके जानिया को चाहिए ये क्यू डेंगा जापान रो ताकेडा फार्मास्यूटिकल को डेभलप करुच्ची किंतु यार प्रभाव बा इफेक्टिवनेस जदि कहबी केते प्रतिशत देखो वर्तमान समय साधारणतः आम जानी जे यही समय जुलाई अगस्त मसरे
ଡେଙ୍ଗୁର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କେତେ ଥାଏ ଏବଂ କେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସି ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କରୁ ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ବଢି ଚାଲିଛି, ଡେଙ୍ଗୁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଠି ସେ ରୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ଟୀକା, କୌଣସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଡ୍ରଗ୍ସ ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଇଏ ଯାହା ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଲୋକ ବି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଆଶାର କିରଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଟୀକାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡେଙ୍ଗୁ ଟୀକା ଆଗରୁ 2016-17 ଟ୍ରାଏଲ କରିଥିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଭାକ୍ସିଆ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଫେଲିୟର ହେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟୁ ଟୀକାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗରୁ ପ୍ରାୟତଃ 40 ନା 42ଟା ଦେଶରେ ଦିଆ ସାରିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଇଥିଲା ଆମ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 28,000 ପପୁଲେସନକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି ଟ୍ରାଏଲ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଯଦି ଏଫିକାସି କଥା କହୁଛେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 85% ତାର ଏଫିକାସି ରହୁଛି। ଆମେ ଟୀକା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚେଇବନି, ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ରୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ନ କରୁ କିମ୍ବା ରୋଗ ଗୁରୁତର ହବାର ଆପଣ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖୁଛେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଦେଶ ସାରା ବିଶ୍ୱର 1/3 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ଏବଂ ନିହାତି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ହୁଁ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ହଟସ୍ପଟ ହେଇକି ପାଲଟିଛି। ସେ ଆପଣ ବରମୁଣ୍ଡା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ପଟିଆ କଥା ଯୋଉଠି ବି କୁହନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ। ପର୍ଟିକୁଲାର ହଟସ୍ପଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହୁଁ ଖବର ଆସିଯିବ କିଛି ଦିନ ପରେ, କାହିଁକିନା ସିଜିନ ହୁଁ ଆସିଗଲା। ଆମେ ହୁଁ ଜାଣିଛେ ଏ ସମୟରେ ଏଡିସ ମଶା ବ୍ୟାପିବାରେ ହୁଁ ଲାଗେ, ହୁଁ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ଲାଗେ, ଅଣ୍ଡା ଦବାରେ ଲାଗେ, ଯୋଉଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେମିତି ପାଣି ଜମା ହେଇକି ରହୁଛି, ଠିକ ସେ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରମଣ ହବାର ଆଶଙ୍କା ଆସିବ ଏବଂ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହେବେ, ଗୁରୁତର ହେବେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଟୀକା ଆମେ ନେବା, ତେଣୁ ଯୋଉ ଡେଙ୍ଗୁ ଭାଇରସ ଆମ ଦେହରେ ପଶିଲା ପରେ ଯୋଉ ଆମ ଦେହରେ ପ୍ଲାଟଲେଟର ମାତ୍ରା କମେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବ୍ଲିଡିଂ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ସମୟରେ ସକ୍ ହବା, ବିପି କମିଯିବା, କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହବା, ଲିଭର ଫେଲିୟର ହବା, ଏଇ ସବୁ ଗୁରୁତର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଲୋକ କାର୍ଡିଆକ ଆରେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଡେଥ ହବା ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସେଇଟା ବହୁତ ମାତ୍ରା ଅଟକିଯିବ। କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାୟତଃ ଭାଇରସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦିଓ ଆମକୁ 65-70% ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଭିୟର ରୋଗ ହବାରେ ସେ ପାଖାପାଖି 85-90% ପାଖାପାଖି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଇପାରେ। ସିଧାସଳଖ ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଗୋଟେ କଥା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା ହେବନି। ଅନ୍ତତଃ ଡେଙ୍ଗୁ ଯଦି ହେଉଛି ତାର ନିରାକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନହେଲେ ବି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ପାଖାପାଖି 85% ଅଛି, এটা ବହୁତ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଅନେକ କ୍ଲିନିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିରଣ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଅନୁମୋଦନ ତ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆଭେଲେବଲ୍ କେବେ ହେଇପାରିବ ଏ ଟୀକା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୀକା ଅନୁମୋଦନ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମ ଦେଶରେ ଟୀକା ଦବାଟା ଅନୁମୋଦନଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନେଇପାରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ କିଣିକି ନେବେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଗଣା ଦିଆଯିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଟୀକା ଏବେ ମାଗଣା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଇଏ ଜାପାନର ଟୀକା, ଯଦି ଆମେ ଜାପାନରୁ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରି କିଣିକି ଆଣିବା ତ ହୁଏତ ଆମକୁ ପର ଟୀକା 4,000 5,000 ଉପରେ ପଡିଯାଇପାରେ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯୋଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଯୋଉ ରହିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟୀକାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଉ ତିଆରି କରାଯିବ, ହୁଏତ ତା ରେଟ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମି ଯାଇପାରେ। ଆମ ଦେଶରେ ବି ଏଇ ଟୀକାକୁ ବେସ୍ କରି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି, ହୁଏତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଁ ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ ଟୀକା ବି ଡେଙ୍ଗୁର ବି ଆସି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦର କଣ ରହିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଡିସାଇଡ କରାଯିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେହେତୁ ସେଟା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖେ ନବାଟା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ, ହୁଁ ତେଣୁ ହୁଁ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ରହୁଛି ଭାରତରେ ହଟସ୍ପଟ, ଯୋଉଟା ସବୁ ଏଣ୍ଡେମିକ ଜୋନ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହୁଁ ଜାଗାରେ ହୁଏତ ମତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସରକାର ଏଟାକୁ ମାଗଣା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଦିଟା ଡୋଜ ନେବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ ନେଲେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟିଭ ଆସିବନି। ଆମେ ବିଲକୁଲ। ଜାଣିଛେ ତାକୁ ଯୋଉ ଡୋଜ ଦିଆଯାଉଛି, ରଖାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 4 ରୁ 60 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ 0.5 ml ଡୋଜ ଦିଆଯାଉଛି ସବକୁଟାନିୟସ, ଯେମିତି ଆମେ ଇନ୍ସୁଲିନ ନଉ ହଁ ସେଇଭଳିଆ ଚର୍ମ ତଳେ 3 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ଦେହରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁ ଲଢେଇ କରିପାରିବା। ନାଇଁ, ମୁଁ ତେଣୁ ସେଇଠି ଟିକେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କାରଣ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ,
चारि रु 60 वर्ष पर्यंत समस्त को दिया जाय परिबा এবং सबुठ गोटे भल कथा जा स्वास्थ्य विशेषज्ञ माने कहउचंती क्यू डेंगा पई आपन को कोनोसी प्रायर टेस्ट करिया को पड़िबनी आपण डेंगू रे पीड़ित थिले कि नाही बा वर्तमान पीड़ित अछंती समस्त को ये टीका दिया जाय परिबा किंतु तले 4 वर्ष रु 60 वर्ष पई ये टीका को समान परिमाण रे बोधवे दिया जीव नै केमती सेटा टीका टीके परिष्कार कर दबा देखो वैक्सीन डोज टा प्राय फिक्स थाए आम जो टीका दिया जाउछ जो टीका दउछे कोविड रे अपन जानथियो कोवैक्सीन हो कोविशील्ड हो सब जगह गोटे फेज रे तयारी करी कि दिया जाय गोटे क्लिनिकल ट्रायल फेज थाए फेज 1 फेज 2 फेज 3 तीनटा ट्रायल फेज रे करी कि हमु टीका देइथाउ 19टा ट्रायल करा जायछि तीन प्रकार ट्रायल करा जायछि एवं सेथरे जहा पॉपुलेशन कहै छै हमें 4 रु 60 वर्ष लोकन को नै ट्रायल करा जायछि ता बोली नुए कि 4 वर्ष कम रु देई हबनी कि 60 रु उर्ध्व देई हबनी कारण सब ट्रायल करा जाय प्रथम तो सेफर ग्रुप एडल्ट ग्रुप मानु नै करा जाय हमें देखि देले ह ताको पाखरे एटा भलो एडजस्ट होउछि किबा एफिकासी भलो रहउछि विदाउट एनी साइड इफेक्ट ओ तो परवर्ती पर्याय रे 60 रु उर्ध्व वर्ष नै ट्रायल करा जिवो किबा ता परवर्ती पर्याय 4 वर्ष कम प्लान रे ट्रायल करा जिवो ये अपन ट्रायल लंबिबो तीनटी ट्रायल सरीची फेज 3 एबे फेज 4 ट्रायल हमको आउरी रिजल्ट जणा पड़िबो केना ये होची गोटे टीका दबा सहित गोटे ट्रायल भी कंटिन्यू हबो कहिना मेन जिंस डेंगू रो होउची डेंगू रो 4 प्रकार वेरिएंट रहउची डेन 1 2 3 4 रहउची हमें टीका रे बारंबार फेलियर एइछ पई हेइचे केना जत्ते बेले आपण जदी डेंगू हेइची एवं आपण ता पर डेंगू टीका नै जिवे होय तो कंडीशन बहुत समय गुरुत्व रही पारे क्रॉस रिएक्शन हेगी केना डिफरेंट टाइप रो सब टाइप रहउची किंतु एई जो क्यू डेंगा रो ता क्यू डेंगा ता माने होउची क्वाड्रिवैलेंट डेंगा माने चारिटा वेरिएंट विरुद्ध से काम करबो तण आपण को जो वेरिएंट इन्फेक्शन होंतु कि न होंतु किबा जो वेरिएंट रे आपण इन्फेक्शन आगु होई थात एबे होंतु ए वैक्सीन टा सब जगह चार्टिंग वेरिएंट विरुद्ध रे भलो काम दबो समस्त विरुद्ध रे आर जो एफिकासी किबा शक्तिशाली रहिची भलो एफिकासी देखौची सेति में सेटा गोटे बड़ आश्वस्तिकर कथा केना इंडिया रे चारटांग भाइरस वेरिएंट ही चलीची कोठी को वेरिएंट अछि हमें डेन 1 पे कर दबा हो तो डेन 4 पे काम न दे पारे डेन 2 पे गले डेन 3 पे काम न दे पारे तो चारिटांग वेरिएंट जो ट्रायल करे सेटा सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण और सबुठ इंपोर्टेंट आश्वस्तिकर कथा एवं जत्ते बेले कोनोसी रोगर चिकित्सा नहीं कि पर्टिकुलर ट्रिटमेंट नहीं कि किसी तार किसी चिकित्सा नहीं खाली कंजर्वेटिव प्लेटलेट कमी गले प्लेटलेट दउचे बीपी कमी गले बीपी दउचे ब्लीडिंग हे गला पर पुनी प्लेटलेट दउचे एफएपी दउचे से जगह रे जदी 85% किसी एफिकासी वैक्सीन आसुची निश्चिंत भाव रे गोटे रामबाण किबा गोटे ब्रह्मास्त्र कहले किसी भूल होबनी डेंगू विरुद्ध रे बिल्कुल ये गोटे आशार किरण मु जेमती कहली लोक मन गोटे बहुत आशा उज्जीवित करिछि अंतत मृत्यु मुखरे पड़िबे नाही बा किंतु सबुठ बड़ कथा आप जमी कहले भारत में फेज 3 डेन 302 ट्रायल होता जहाँ तथ्य कहूँ अर्थात आप चारिटा एक वेरिएंट जिते देखा जाऊँगी भारत में ये चारिटा एक वेरिएंट को आपणकर क्यू डेंगा काटु कर अर्थात कि भाव में रामबाण जो कथा डॉक्टर चौधरी कहते वर्तमान सबुगुड़िक ये पूरा पूरी मारात्मक हम एवं से डेंगूर जदि जो भाइरस रहिला ताकू से नष्ट करिवो एवं एथिपाई ये जो सक्सेस रेट एते अधिक अच्छी तेणु एक नहीं आउ अधिकता आलोचना करवा दुईटा डोज नवा कथा कह जाऊँगी 3 मास अंतर रे ये कहीं केमिते काम करिवो डॉक्टर चौधरी आम सहित अच्छा आम डॉक्टर चौधरी सहित आलोचना करुले डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी सहित डॉक्टर चौधरी पुणी थे आपको स्वागत करेंगे एवं जेहेतु कहुच्छी दुईटी डोज केवल दरकार एवं गोटे डोज ने 3 मास अंतर द्वितीय डोज ने दैट इज एनफ केमिति काम करिवो कारण आपण जेमते आमे जानिचे जो जो भली भाबरे डेंगूर रोगी जो जो स्थिति दे की गति करंती केमिति गंभीर हुए तांकर स्थिति तनु ये जो डेंगूर टीका केमिति काम करिवो जनकर डेंगू रोगी को शरीर रे डेंगू रे कोन हुए ना साधारणतः आमे जानिछे जते बेला आमे गोटे टीका दउ किबा वैक्सीन दउ वैक्सीन आपन को कोनोसी संक्रमण रे आपन को बंचे परिबोनी आपन को संक्रमित केतेबेले भी हेई पारे जदि आपन को एडिस मशा कामुडला एवं तादे डेंगू भाइरस अछि से आपन रक्त दूतरु गला वैक्सीन दबार मूल उद्देश्य होउची आमे सिवियर डेंगू किबा गुरुत्व
ଗୁରୁतर ଡେଙ୍ଗୁ ହବାରୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ଦେଇ ପାରିବା କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ଅଟକେଇ ଦେଇ ପାରିବା। ଡେଙ୍ଗୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେହରେ ପଶେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରସ୍ ରିଆକ୍ସନ ହେଇ କିମ୍ବା ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ହେଇ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ପ୍ଲେଟଲେଟ ମାତ୍ରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ଲେଟଲେଟ କମେ। ପ୍ଲେଟଲେଟ କମିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରକ୍ତନଳୀରେ ସେ ଭାଇରସ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରକ୍ତନଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ଲାଜମା ଲିକେଜ ହୁଏ। ପ୍ଲେଟଲେଟ ପ୍ଲାଜମା ଲିକେଜ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ପ୍ଲେଟଲେଟର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ସେ ରକ୍ତଟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ। ପ୍ଲେଟଲେଟ କମିବ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବ୍ଲିଡିଂ ହବା ଆରମ୍ଭ ହବ। କୋଉଠୁ ଷ୍ଟୋମାକ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇପାରେ, ନାକରୁ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇପାରେ, ଆଖିରୁ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇପାରେ, ସାଂଘାତିକ ହବ ଯଦି ବ୍ରେନ୍ ଭିତରୁ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇକି ବ୍ରେନ୍ ହେମୋରେଜ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ଲିଡିଂ ବଢି ଚାଲେ, ସେ ପେସେଣ୍ଟର ବିପି କମି କମି ସେଟା ସକ୍ ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳାଏ, ଯୋଉଠିକି ଡେଙ୍ଗୁ ହେମୋରେଜିକରୁ ସେ ଆସିଗଲା ଡେଙ୍ଗୁ ସକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମକୁ। ସକ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକର ପ୍ଲେଟଲେଟ କମିବା ସହିତ ପ୍ଲାଜମା ଲିକେଜ ହୁଏ, ସାଧାରଣତଃ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ ମିଳିବା, ଆରଡିପି ହଉ ଏସଡିପି ହଉ ମିଳିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଲୋକ ଏଠି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧାଇ ଧାଇକି ବି ସହଜରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ ପାଆନ୍ତିନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଡେଙ୍ଗୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫେଲିଓର ହେଇଛି, ଲୋକ ଗୁରୁତର ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଥରେ ଲିକେଜ ପ୍ଲାଜମା ଲିକେଜ ପ୍ଲେଟଲେଟ କମି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଫ୍ଲୁଇଡ ଦେବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ। ବହୁତ ସମୟରେ କିଡନୀ ଫେଲିଓର କିମ୍ବା ରେନାଲ ଫେଲିଓର ହେଇକି লিভর ফেলিওর হবার চান্স থাকে। তেমন এই যে মল্টি অর্গান ফেলিওর କରିଦିଏ, ସେଇ ଜିନିଷ କଣ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହେଇଗଲା, ପ୍ରାୟ ମାସେରୁ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହେଇଥିବ। 3 ମାସ ପରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଡୋଜ ଦେବେ ସେ ଆଣ୍ଟିବଡିଟାକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ପାଖାପାଖି 4 ମାସ 4.5 ମାସ ବେଳକୁ ଆପଣ ପୁରା ବୁଷ୍ଟଅପ୍ ହେଇଯିବେ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁ ଭାଇରସ ପଶିଲା, ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇପାରିବେ, ଇନଫେକ୍ସନ ଆପଣ ହେଇଯିବ, ସେ ଆଣ୍ଟିବଡି କଣ କରିବ ନା ସେ ଭାଇରସ ଗୁଡାକୁ ଲଢେଇ କରି ତାକୁ ମାରିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ଚାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଭାଇରସ ନା ପ୍ଲେଟଲେଟ ଡ୍ୟାମେଜ କରିପାରିବ, ନା ପ୍ଲାଜମା ଲିକେଜ କରିବ, ନା ଏତେ ସିଭିୟର ରୋଗ କରିପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେୟା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦେବାର ମେନ୍ ଏମ୍ ହଉଛି ଏହା। ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ 4.5 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟାକୁ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ 84-85% ତାର ଏଫିକାସି ରହୁଛି। ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିପାରେ। ପଡ଼ିପାରେ। ବହୁତ ଓକେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନିହାତି। 5 ବର୍ଷ। ନାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି କୋଭିଡ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଭାଇରସର କଥା କହୁ, ଡକ୍ଟର ଆପଣ ଏଇ କଥା ବି ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁ ଯେ ଏମାନେ ମ୍ୟୁଟେଟ୍ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଡେଙ୍ଗୁ କେସ୍ରେ ସେଇଟା ବି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯଦି ସେଇଟା ହେଉଥିବ ତ ଇଏ ଡେଙ୍ଗୁର ଟୀକା କେତେ କାମ କରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଡେଙ୍ଗୁର ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିଛି ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇକି, ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛେ 4ଟି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟରେ ସିଏ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି, ଅଧିକ କିଛି ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଟେସନ ଆସିନି। ତେଣୁ ଯାହା ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ କରିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 4ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖଉଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଇଏ 4ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମ୍ୟୁଟେସନ ହବ, ଯଦି ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ଡେନ୍ 5 କିମ୍ବା ଡେନ୍ 6 ଆସିଲା, ହୁଏତ ତାର ଏଫିକାସି କମି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଆମକୁ ସେତିକି ନୂଆ ପେଣ୍ଟାଭାଲେଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ହେକ୍ସାଭାଲେଣ୍ଟ ହଉ, ଇଏ କ୍ୱାଡ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟ 4ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଭିତରେ କାମ କରିବ। ପେଣ୍ଟାଭାଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବି ଅଛି, ହେକ୍ସାଭାଲେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଅଛି। ଯଦି ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ ନୂଆ ଡେନ୍ 5-6 ଆସିଲା ତ ହୁଏତ ତାକୁ ମଡିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଯେମିତି ଆମେ କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦଉଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା ଓମିକ୍ରନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେଣୁ ବିଲକୁଲ। ଓମିକ୍ରନ ପରେ କିଛି ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିନି ତ ଆମକୁ କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସେଭ୍ କରୁଛି। ସେମିତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସେଭ୍ କରୁଛି, ସାଧାରଣତଃ କଣ ଆମର ହୁଏ ନା ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଭାଇରସ, ଯୋଉଟା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଜନିତ ଭାଇରସ, ସେଗୁଡା ବହୁତ ମ୍ୟୁଟେଟ୍ କରନ୍ତି। ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ହେଲା, କୋଭିଡ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ବାଇ ଭେକ୍ଟର ବର୍ନ ଭାଇରସ, ମାନେ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ହେଇଥାଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ହୁଏନି। ତ ଏମାନଙ୍କର ମ୍ୟୁଟେସନ ହବାର କାପାସିଟି ବହୁତ କମ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭାଇରସ ଯେତେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହୁଏ, ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ହୁଏ, ସେ ସେତେ ମ୍ୟୁଟେଟ୍ କରିବ। ଯଦିଓ ଡେଙ୍ଗୁ ସିଭିୟର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗୁର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ସ୍ପିଡ ଏତେ ନଥାଏ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା। ଭେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଯାଏ, ତେଣୁ ଆର ମ୍ୟୁଟେସନ ହବାର ଚାନ୍ସ କମ। ଦୀର୍ଘ 30-40 ବର୍ଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିଛୁ ସେ 4ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଯାହା ଆମେ ଏମବିବିଏସ୍ ରେ ପଢୁଥିଲୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଓକେ, ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା ନିହାତି ଭାବରେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟୁଟେଟ୍ କରିବାନି ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ବେସ୍ଡ ରହୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟୀକା କଥା କହୁଛେ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସେମାନେ ଗୋଟେ MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତା କ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଭାରତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, जो प्राइस नहीं कि जो कथा आपन टिके आगु कथा कहूतिले जे समस्तଙ୍କ ପାଇଁ जो साधारण लोक रही एफोर्ड करि परिबेनी एबे 6000 रु 12000 वैरी करूची पैसा बा ई वैक्सीन रो दाम, कारण जापान रु एटा आसुची वर्तमान भारत रे जते बळे बायोलॉजिकल ई प्रोडक्शन आरंभ करिवो दाम निश्चित कमिवो, किंतु आपण केते अनुमान करूचोती एथि केते समय लागि पारे?
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଫର୍ମୁଲେସନ କିମ୍ବା ଅଲରେଡି ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଡାଟା ଅଛି। ତେଣୁ ହଁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁନି କି ବେଶୀ ସମୟ ଦରକାର ପଡିବ। ମାକ୍ସିମମ୍ 6 ମାସ ଭିତରେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, 6 ମାସ 1 ଭିତରେ 50 ମିଲିୟନ ଡୋଜେସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଲରେଡି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଯେ ଅଲରେଡି 50 ମିଲିୟନ ସେମାନେ ଡୋଜେସ୍ ତିଆରି କରିବେ। ହୁଁ ତ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 25 ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବା ଫାଷ୍ଟ ୱେଜ୍। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି 50 6 month ମିଲିୟନ ରୁ 1 ଅର୍ଥାତ୍ year 5 କୋଟି, ଆମେ କହିପାରିବା 5 କୋଟି ଡୋଜ୍ ସେମାନେ ହଁ। କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ତିଆରି କରିବାରେ ଆମ ଭାରତଠୁ କେହି 1 ନମ୍ବର ଦେଶ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଫର୍ମୁଲା ଟା ପାଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଜି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇ ନେଇଛି, କାଲି ହୁଏତ ପୁନେ ନେଇପାରେ, କାଲି ହୁଏତ ଭାରତ ସେରମ ନେଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଲକୁଲ କମ୍ପାନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେବେ। ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ତିଆରି କରିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଅଛି ଏବଂ 1 ନମ୍ବର ହିଁ ରହିବ। ହୁଁ କୋଭିଡ ସମୟ ତା ପ୍ରମାଣ ଦେଖି ସାରିଛେ, ଅଲଗା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ମତେ ଲାଗୁନି କି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ। 6 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଭେଲେବଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିବ, ସରକାର ଏଟାକୁ ଫ୍ରିରେ ଦଉଛନ୍ତି ନା କଣ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଡିବେଟ ରହିବ ଯେ କଣ ଆଗାମୀ କାରଣ ସମୟ ଆଗକୁ ସରକାର କଣ ଯାଇକି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଯିବ। କାରଣ ଯଦି ଭାରତରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅନେକ ରହିଛି ଟିକାକୁ ନିଜ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏକୁ ନେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଇଛି ମନରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ 5 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ କମିଯିବ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଯଦି ନିଜ ତରଫରୁ ମାଗଣା ପ୍ରଦାନ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ବି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତାଠୁ ଭଳି ଖୁସିର କଥା ବୋଧହୁଏ କିଛି ନଥିବ। ଶେଷରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ପୁରା ଡେଙ୍ଗୁକୁ ନେଇକି, ଏ ଡେଙ୍ଗୁର ଏ କ୍ୟୁ ଡେଙ୍ଗାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ? ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାମବାଣ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ କରିବାରେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆୟୋଜନ କରି ଚାଲିଛେ। ଡେଙ୍ଗୁ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ଆମ ଭାରତରେ, ସେଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବନି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଡେଙ୍ଗୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଗଲେ ଡେଙ୍ଗୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଏଲିମିନେଟ ହେଇଯିବ। ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ମଶାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିଛେ ଡେଙ୍ଗୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବିବେନି କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏଇଟା ମୋର ଉପଦେଶ ରହିବ ଯେ ଭାବିବେନି କି ଡେଙ୍ଗୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆସିଗଲା ଆମେ ଆଉ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାନି। ଆମକୁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ବି ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସହିତ ହିଁ ସେ ଜିନିଷ। ଯେମିତି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛେ ଯେ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ମସ୍କିଟୋ ରିପେଲେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ହଁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯୋଉଠି ପାଣି ଜମା ହେଇ ରହୁଛି ତାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତୁ, ପର୍ସନାଲ ହାଇଜେନିକ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ, ବାହାରୁ ଗଲା ବେଳେ ଫୁଲ ସ୍ଲିଭ ସାର୍ଟ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଶା କାମୁଡାରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ମଶାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର, ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଜାଗାକୁ କେମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବା ଦରକାର। କେବଳ ଆପଣ ଘରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇକି ସଫା ରହିଗଲେ କି ସଫାସୁତୁରା ରହିଗଲେ ହବନି, ଆପଣ ପରିବେଶକୁ ବି ସଫା ରଖିବା ନିହାତି ବିଲକୁଲ ଦରକାର। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଘରେ ଭଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟାୟାରେ ପାଣି ଜମା ହଉଛି, କିଛି ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଏମସି ତରଫରୁ ସିଏମସି ତରଫରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ହୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମା ହେଇକି ରହେ, ସେଇଟା ହିଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ କ୍ଲାଇମେଟ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା ହିଁ ଭାଇରସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ, ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ନିହାତି ସହାୟକ ହୁଏ। ତେଣୁ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ବି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚେତନ ହବା ସହିତ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ କଡାକଡି କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କେବଳ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଗଲେ 50 ମିଲିୟନ ଯେ ଆମର ଡେଙ୍ଗୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ବଟ୍ ଯୋଉ ପ୍ରିକସନ୍ସ ରହିଛି, ଯୋଉ ମଶା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଯୋଉ ତାର ବାଟ ରହିଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କେବେ ଛାଡିବାନି। ବହୁତ ସମୟ ଦେଖୁଛେ ଫୁଲଦାନୀରେ ପାଣି ହେଇକି ରହୁଛି, ଲୋକ ତାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମା ହେଇକି ରହୁଛି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବାହାରେ ଜମା ହେଇଛି, ମୋ ଘର ଭିତରେ ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହିଁ ସଫା କରିବି। ଆଉ ମଶା କଣ ସେଠି ଦେଖିବ କିଏ ବାହାର କିଏ ଭିତର ଲୋକ? ନିହାତି ମଶାର ହଁ। ତେଣୁ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେ କେବଳ ଔଷଧ ଆସିଗଲା କି ଟିକା ଆସିଗଲା ଡେଙ୍ଗୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନୁହେଁ, ଆଖପାଖର ଯେଉଁ ରହିଛି ପରିବେଶ ତାକୁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା। କାରଣ ବିଏମସିର ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ବିଏମସିର କାମ ବା ସିଏମସିର କାମ ବହୁତ ହାଲକା ହେଇଯିବ ଯଦି ଲୋକ ଏତିକି ନିଜେ ନିଜେ ସତର୍କ ହେଇଯିବେ ଏବଂ କେମିତି ପାଣି ଜମିବନି, ପାଣି ପଚିକି ରହିବନି, ଯେଉଁଠି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ପୁରା ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ସେଇଟା ଟିକେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବି କମ୍ ବୋଧେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ଇଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯେତିକି ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆଜି ବାଣ୍ଟିଲେ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ୟା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶମିତ ହେଇଥିବ ଯେ ବହୁତ
कौन ये क्यू डेंगा केबे आसीबो एवं क्यू डेंगा केवल टीका ता सहित आमको व्यक्तिगत स्तर में कौन कौन करिया को पड़िबो समय सरीची आज मुद्दा को आम ये रखा नमस्कार।